வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஏகா பாலா விலாக்ஸ். மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே எழுந்து ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு காஃபி ஹவுஸ் இருந்துச்சுங்க. ஸோ அங்கே தான் பாலா வந்து ஒரு காஃபி குடித்தாங்க. சொல்லிக்கிற அளவுக்கு அந்த டேஸ்ட் இல்லை. ஸோ அதனால் நம்ம இது இப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஸோ மக்களே, நம்ம வியட்நாம் சீரீஸோட பார்ட் 3 வீடியோவில் தாங்க இருக்கோம். இன்றைக்கி ஹோச்சோமென் சிட்டியில் டே 3 and today we are going to visit most popular places in Vietnam. ஆமாங்க, வியட்நாம்னாலே நிறைய என்ஜாய் பண்ணுற பிளேசஸ் பார்த்துருப்பீங்க. நைட் லைஃபு, பார்ட்டி, அப்புறம் ஒரே செம்ம வைபாக தாங்க இருக்கும். பட் இங்கே சோகமான மறுபக்கம் ஒன்று இருக்குது. அது யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? வாழ்க்கை என்னதான் அடைச்சு வச்சாலும் அதுலேருந்து எழுந்து வர்றதும் எழுந்து வராததும் நம்ம கையில் தான் இருக்கு. இதை பற்றி நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வாரம்னன் மியூசியத்தில் சில டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்போம். பார்க்காதவங்க நம்ம வியட்நாம் சீரீஸோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள் மக்களே. நம்ம எல்லா வீடியோஸ்லையுமே நிறைய இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் ட்ரிப் போகணுன்னு யோசிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த வகையில் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற பிளேசஸில் ஃபஸ்ட்டு போக போகிறது கூச்சி டனல்ஸ் தாங்க. நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டுருக்க இந்த டைமில் எங்கள் கைடு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பார்க்க போகிற பிளேசஸை பற்றி நிறைய விஷயங்களை எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்கங்க. பட் சவுண்டு வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருந்துச்சு. ஸோ வீடியோவில் எந்த சவுண்டும் கேட்கல. நம்ம கூச்சி டனல்ஸ்க்கு போய் ரீச் ஆகிற வழியில் போகும்போதே ஒரு ரெஸ்ட் ஸ்டாப் இருக்கும். இங்கே பார்த்திங்கன்னா வியட்நாமோட ட்ரெடிஷ்னலான ஹேண்ட்கிராஃப்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே பார்க்க முடியுங்க. அண்ட் அதை அவங்க எப்படி தயார் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அவங்க வந்து ப்ரீஃப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதையுமே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். As you can see here, okay everyone, in this step we only use duck eggs, not chicken eggs, because duck eggs are much stronger and thicker than chicken eggs. We have two colors of duck eggs. The white is the natural color and the brown is the burning color, and we buy the duck egg shell from the local farm we buy here. This is the lacquer. We harvest the sap of the lacquer tree and mix it together with cashew oil. First, they will crack the eggshell one by one, and then they will stick it on the wood with the lacquer, piece by piece with a different size and different color. As you can see here in this picture, after laying eggshell, the texture is still very raw. Because of that, we have to cover many layers of lacquer tree oil on top of the picture, and then we polish them with redstone and sandpaper to make it smooth. And this is another step of eggshell inlay. Can you take a guess what this is? You know what it is? Sand. Sand. It looks like sand, right? People usually guess it looks like sand or salt or even rice in the first place, but it's actually not. It's crushed eggshell. We usually sprinkle the crushed eggshell on top of the picture with the lacquer in between. The normal picture will get 14 layers of crushed eggshell. Hey everyone, this is a seashell and this is a mother of pearl that we use, and it has many different kinds. I'm going to show you one of the ways to know which one is the real one. If you put a seashell under the light and you can see the rainbow color, like this is a real mother of pearl. But if you only can see white here, there's a chance it's my replastic. My hand on the mother of pearl, and then they will cut it with the handsaw to get the detail like this. So the cutting of mother of pearl is the most difficult step. They need to be very strict and careful. After getting the detail, they will stick them together and inlay on the wood with the lacquer tree oil as you have seen before. So after inlaying, the texture is still very raw. We have to polish them with water to make it smooth. So before polishing, we have to cover many layers of lacquer tree oil to protect the picture. We polish 3 times. The first time with redstone, the second time and the last time with sandpaper, and we only polish them with water. The 3 time polishing takes about 1.5 weeks. After finishing, we dry the picture under the sunlight for a few days and shine by hand to finish the product. As you can see here, after finishing, the picture is smoother than before. Có bông mà. And moving on to the last step is about shining my hand product. Until it's shiny. So as you can see here, in the final results, the picture is really smooth, shiny, and very beautiful. And everything here after we finish, we don't sell outside and online. We only display and sell.
உள்ளே சுற்றி பார்க்குறதுக்கு மொபைல் அப்புறம் கேமரா அலௌடு கிடையாது. இவங்க வந்து இவங்களோட டிசைன்ஸை ரொம்பவே யூனிக்காக பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து வெளியில் போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக உள்ளர வந்து கேமராஸ் எதுவும் அலோவ் பண்ணலை. நாங்கள் உள்ளே போய் சுற்றி பார்த்தோம். எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க. சாம்பிள்ஸை வந்து நீங்கள் வெளியிலே பார்த்துருந்துருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூச்சி டனல்ஸுக்கு வந்தாச்சு. என்ட்ராகிற இடத்துலையே நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. நம்ம கைடு வந்து நமக்கு போய் டிக்கெட்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஆப்பில் புக் பண்ணதுனால நம்ம போய் டைரெக்டாக வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ டைரெக்டாக போய் வாங்கணும் அப்படின்னா 1,25,000 வியட்நாமிஸ் டாங் வரும் இதோட டிக்கெட்டு. போகிற வழி ஃபுல்லாகவே தனியாக ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியாக்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பிகாஸ் இப்போ தான் வந்து இது இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கூச்சி டனல்ஸில் போர் நடந்தப்போ இங்கே பதுங்கி இருந்தவங்கலாம் இருந்தப்போ இது வந்து ஃபுல்லாகவே ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அங்கே இறங்கின உடனே வெளியில் நிறைய பிளேன்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. ஒன்றும் செம்ம பெருசுங்க. டேமேஜ்டாகவும் இருந்துச்சு. உள்ளே ஏறி போயிட்டேன். வெளியில் கால் வச்சு இறங்க தான் பயமாக இருந்துச்சு. ஒரு மனுஷன் எதையாவது பண்ணி முன்னுக்கு வரலாம்னு பார்த்தா கால் வைக்கிற இடமெல்லாம் கண்ணி விடி வைக்கிறாங்களே. ஏன் டேமேஜ்டாக இருக்குது அப்படின்னா இதெல்லாமே வந்துட்டு வாரில் ஜெயிச்சு கைப்பற்றப்பட்ட பிளேன்ஸ் தான். ஸோ அதெல்லாம் அப்படியே வச்சுருக்காங்க. நம்ம வார் மெமோரியல் மியூசியமில் பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு 20 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து இங்கே சுற்றி பார்க்கலாம். அப்புறம் இங்கேயே வந்து ரெஸ்ட் ரூமும் இருக்கும், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா நம்ம உள்ளே போயிட்டு ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்து டனல் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு 3 ஹவர்ஸ் கிட்ட ஆகும். அதுக்கப்புறம் கடைசியில் கிளம்பும்போது தான் நமக்கு வந்து ரெஸ்ட் ரூம் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும். அதுக்கு நடுவில் எங்கேயுமே இருக்காது. அண்ட் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே நீட்டாக இருந்துச்சு. நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. டனல்ஸ்னாலே தெரியும் சுரங்கப்பாதைகள். ஹோச்சமின் சிட்டியில் இருந்து 50 to 60 கிலோமீட்டர்ஸ் தொலைவில் தான் இந்த பிளேஸ் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ட்ரிப்பு பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் டே ட்ரிப்பு தாங்க. மார்னிங் 7:30க்கு நம்மளை பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இதுவும் நம்ம மீகாங் டெல்டா போன மாதிரி ஒரு குரூப் டூர் தான். க்ளூக் அப்படின்ற ஆப்பில் தான் புக் பண்ணியிருந்தோம். இந்த கூச்சி டனல்ஸை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கி இந்த ஹாஃப் டே ட்ரிப்பில் நம்ம சுற்றி பார்க்க போகிற ஏரியா பார்த்திங்கன்னா செம்ம பெருசுங்க. நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம், என்னென்ன பிளேஸ்க்கெல்லாம் போக போகிறோம் அப்படின்றத முன்னாடியே வந்து ஒரு மேப் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. உள்ளே என்ட்ராகும் போதே என்ட்ரன்ஸே ரொம்ப அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டெக்கரேஷனில் இவங்களை மிஞ்சிக்க ஆள் இல்லைங்க. எல்லா இடத்துலையுமே ஃப்ளவர்ஸ் வச்சு ரொம்பவே டெக்கரேஷன் சூப்பராக இருந்துச்சு மக்களே. ஹோச்சமின் சிட்டிக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குங்க, சைகான் அப்படின்னு. ஸோ இங்கே நிறைய இடங்களில் சைகான்னும் போட்டிருப்பாங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கும் வியட்நாமுக்கும் வார் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வார் மெமோரியல் மியூசியம் வீடியோவில் பார்த்துருந்துருப்போம். ஸோ அந்த வாரில் ஜெயிச்சதுக்கப்புறமா இங்கே வந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடெண்ட் தான் ஹோச்சமின். ஸோ அவரோட பேரை தான் இந்த சிட்டிக்கு வச்சுருக்காங்க. அவரை பெருமைப்படுத்துகிற விதத்தில் ஹோச்சமின் சிட்டி அப்படின்ட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ சைகான் தான் ஹோச்சமின் சிட்டியாக மாறியிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு அவங்க யூஸ் பண்ண கன்ஸு, புல்லட்ஸு இதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த இயர் என்னென்ன மாடல்னு எல்லாமே அங்கே இருந்துச்சு. இவர் தான் பார்த்திங்கன்னா ஹோச்சமின். சில சர்டிஃபிகேட்ஸ் அப்புறம் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே அங்கே வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் பதுங்கி இருந்து தான் வியட்நாமிஸ் ஆளுங்க அமெரிக்காவை எதிர்த்து போர் புரிஞ்சாங்க. இந்த இடத்துக்கு ஏன் கூச்சி டனல்ஸ்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல வந்து சில வில்லேஜஸ் இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த வில்லேஜஸோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூச்சி. அதனால தான் இந்த இடத்துக்கு வந்து கூச்சி டனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாம்ஸு அப்புறம் ஷெல்ஸு அண்ட் இதெல்லாமே வந்து இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆனது தான். It's like small bullets. Small bullets inside. So which means when it's explode, all of those bullets will spread out and cut down all of the trees in here. It's easier for them to see things. You know, in Vietnam, even we're in the peace era right now, but still have a lot of unexploded bomb in our country, especially on the top of the hills, in someone's farm, we still have many unexploded bomb right there. So our government is still working on it. It's still trying to find the others bomb and have to bring them back. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ வந்து டனல் பகுதிகளுக்குள்ளே என்ட்ராகிறோம். இங்கே என்ட்ராகும் போதே ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுக்குறாங்க. கூச்சி டனல்ஸோட ஸ்டிக்கர்னு சொல்கிறாங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சோல்ஜர் டனல்குள்ளே போகிற மாதிரி பதுங்கி இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சிருந்துச்சுங்க. இங்கே நிறைய லேடி சோல்ஜர்ஸுமே இருந்தாங்க. அண்ட் சோல்ஜர்ஸ்க்குன்னு ஒரு யூனிஃபார்ம், அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹேட்டு, ஒரு ஸ்கார்ஃபு, ஒரு வாட்டர் பாட்டில், இது மட்டும் தாங்க. அதுவும் வாட்டர் பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா சின்னது தான். அப்போ தான் அவங்களால அந்த டனல்குள்ளே போக முடியும். ஸோ ஹேட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஃப்ளெக்சிபிள்.
நம்ம வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணுற மாதிரி புல்லட் ப்ரூஃபெல்லாம் அப்போ வந்து எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து டனலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து ரொம்பவே சின்ன டனல், அவங்களோட பாடி சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப குட்டியாக தான் அந்த சுரங்கப்பாதையை அமைச்சிருப்பாங்க. அதனால் அவங்க வந்து லைட் வெயிட்டாக தான் கேரி பண்ண முடியும். இங்கே இருக்கிற நிறைய டனல்ஸில் நம்ம வந்து ஒரு 5 டனலுக்குள்ளே மட்டும் உள்ளே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் மக்களே. From the second and the third one, there was no bunkers because it's too deep. No one wants to leave down here. Okay. Now from the left to the right. நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு 5 டனலுக்குள்ளே போயிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 5 மினிட்ஸ் கேப்பில் இருந்துச்சுங்க. அரவுண்ட் பல கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு நடந்து போகிற மாதிரி கூட இருந்துச்சு. நிலத்து மேலே நின்று சண்டை போட்டோம் அப்படின்னா அமெரிக்கா படைக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்றதுக்காக மண்ணுக்குள்ளே ஒரு சுரங்கப்பாதையை அமைச்சு, அதுவும் சாதாரணமாலாம் இல்லைங்க, 250 கிலோமீட்டர்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் 250 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு டனலை உருவாக்கியிருக்காங்க. சில இடங்கள்லாம் சிங்கிள் டனலும், அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் 2 லேயர் 3 லேயர்னெல்லாம் அடிப்பகுதி வரைக்கும் கட்டியிருக்காங்கங்க. அதோட அந்த டனல்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று நம்ம தவழ்ந்து போக முடியும், இல்லைனா குனிஞ்சு தவக்கலை மாதிரி தாங்க நடக்க முடியும். சின்னதாக அங்கங்கே எல்லோ கலரில் லைட் வச்சுருந்தாங்க. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நான் வந்து உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வந்துட்டேன். பாலா வந்து எந்த டனலுக்குள்ளேயுமே வரல. ஸோ ஹி கீப் வெயிட்டிங் ஃபார் மீ அவுட் சைட். So here it is. Gravelly on the side walls and a little bit, yeah. It is gravelly, isn't it? It's all right. Yeah. You're not convincing me. You didn't even have to bend over. You didn't even have to bend over. You're already here. Yeah. It's a good one. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூச்சி டனல்னாலே இந்த பிக்சர் தான் மேக்ஸிமம் பார்த்துருந்துருப்பீங்க. ஃபேமஸான டனலுங்க. நம்ம வந்து உள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா மேலே வந்துட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கீழே விழுந்த இலையெல்லாம் வந்து சேர்த்து மேலே போட்டுடுறாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து டனல் இருக்கிறதே யாருக்குமே வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. ரொம்பவே வந்து சின்னதாக இருந்துச்சு அந்த உள்ளே போகிற வழி. இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன். And now, Okay. and it, no, not You yet. gotta copy the You hold lid this on one, top, the like lid, that, in the bottom, and then yes. you gotta And you bring it straighten your all the arm, way to the top. make your shoulder smaller, You gotta go okay? down. And now you just keep the arm straight. Keep the arm straight. Mind your chin, and then you knees down, step to the next You wanna step. try this once in a life. Then close it carefully. Make a right turn, Each side looks disappear. the same as the first one. This one is bigger. Gone. He's gone, madam. Don't tell me. போன பேக்கெட்டில் வச்சுக்க, கீழே இறங்கிட்டு எடுத்துக்க. பார்த்து தேவையில்லாத ஐடியாலாம் கொடுத்துட்டு நம்மளை இறக்கி விட்டு படிக்க பார்க்கறானே. இவங்கிட்ட போய் நான் என்னத்தை பேசுவேன்? போன பேக்கெட்டில் வச்சுக்க. அதை எடுத்து மூடிக்க. மூடினா தானே கரெக்டாக இருக்கும். பேக்கெட்டில் வச்சுக்க. ஃபஸ்ட்டு அதை எடுத்து மூடி அப்படியே நேராக உள்ளே போ, பார்ப்போம். பார்த்து வெளியே வா. அப்படி வச்சு அப்படியே உள்ள போ. அப்படியே உள்ள போ. கிரியாளா உடம்ப இரும்பாக்கிக்கடா. அடமலா ஆரம்பிச்சு வெளுத்து வாங்க போகுது. அப்படியே உள்ள போ. அப்படியே உள்ள போ. கை அப்படி உள்ள விடாத. சரி, கரெக்டாக ஓகே. விடு. ஓகே, வெளில வா. உள்ளே போயிட்டே வெளியில் வந்துட்டாங்க. அப்பா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்கல்ல. இதுக்குள்ளே சர்வே பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. நம்ம வந்து சும்மா சுற்றி பார்த்துட்டு 5 மினிட்ஸில் உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வர்றது வந்து ஈஸியாகவும் ஜாலியாகவும் இருக்கும். பட் யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லைட்டாக கண்ணு கலங்குற அளவுக்கு தாங்க இருந்துச்சு இதெல்லாமே. இப்போது நம்ம உள்ளே போயிட்டு வந்த எல்லா டனல்ஸ்லையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் இருந்துச்சு. அண்ட் நம்ம உள்ளே போயிட்டு வரதுக்கு ஓரளவுக்கு ஈஸியாகவும் இருந்துச்சு. பட் இதெல்லாமே வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கிறது ரொம்பவே ஈஸியானது. பட் ஒரிஜினலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இல்லை.
ஒரு சுரங்கப்பாதையை வந்து நம்ம குழி தோண்டி அப்படியே உள்ளே போய்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அது எப்படியோ அப்படி தான் இருந்துச்சு. மேலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு பொந்து மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இதெல்லாமே வந்து அவங்கவுங்க சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க அப்படியே சுரண்டிக்கிட்டே உருவாக்குறது தான். இப்போ வந்து ரெய்னி டேஸ்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி ஃபுல்லாக அந்த பொந்து வழியாக உள்ளே போயிடும். ஸோ நம்மளால் வந்து உள்ளர சர்வே பண்ண முடியாது. அப்படி இருக்க டைமில் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்த விட்டு வெளியில் வந்து இன்னும் மேடான பகுதியில் ஒரு டனலை உருவாக்கி அந்த இடத்துக்கு ரீப்ளேஸ் ஆகிடுறாங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பதுங்கி இருந்து தான் இந்த வாரம் நடத்தி அமெரிக்க படையை எதிர்த்து இவங்க வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க. Because they look smaller comparing to the other US, so they can easy to fit into these tunnels. So that's why they surveyed the tunnel rats during that. Their mission, just this small equipped with handguns, flashlight, shirtless, that's all. அப்புறம் எல்லா டனல்குள்ளேயுமே போயிட்டு வந்துட்டோம். உள்ளுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நிறைய மீட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுற பிளேசஸ்ஸு, அப்புறம் குடித்தண்ணீர் கிணறு, அடிபட்டுருச்சுன்னா ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணுற இடம் அப்படின்னு இங்கே நிறைய பிளேசஸ் இருந்துச்சு. உள்ளுக்குள்ளே டனல்குள்ளேயே பெருசாக ஒன்றும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னாலும் துணியில் தான் கேரி பண்ணுறாங்க. மினிமம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற அளவுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. இந்த டனல்ஸ்குள்ளே இவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்துச்சு. அப்புறம் அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு சமைக்கிறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு பிளேஸும் இருந்துச்சு. அதுவுமே உள்பக்கமாக டனல் மாதிரி தான் இருந்துச்சு, கீழே இறங்கி அடியில் போகிற மாதிரி. அண்ட் எல்லா டைம்லையும் சமைச்சா புகை வரும்போது நம்மளே காமிச்சு கொடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ டனல்குள்ளே சமைக்கும் போது வெளியில் புகை வர்றதுக்காக சின்னதாக ஒரு பிளேஸ் மட்டும் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏர்லி மார்னிங் மிஸ்ட் ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும் போது சமைச்சிருவாங்களாம். ஸோ அப்போ வந்து மிஸ்ட்டாக அந்த புகை ஃபுல்லாக கலந்துரும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பார்த்துட்டே வந்துட்டுருக்கோம். இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஸ்மால் ஸ்நாக் டைம் தான் நமக்கு. மரவள்ளி கிழங்கும் அப்புறம் வந்து நாட்டு சர்க்கரையும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த மரவள்ளிக்கிழங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருந்திருக்கோம். பட் ஃபாரினர்ஸ்க்குலாம் நிறையா பேருக்கு தெரியாது அப்படின்றதுனால கைடு வந்து நிறைய விஷயங்களை சொல்லிட்டு இருந்தார். அதாவது மரவள்ளிக்கிழங்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு வேறு மாதிரியே இருக்கும். ஸோ யூஎஸ் ஃபோர்ஸ் வந்தப்போ அது வந்து இவங்களோட வாழ்வாதாரம், அது வந்து இவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான பொருள் அப்படின்றத அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ அங்கே இருந்த வியட்காங், அதாவது அந்த சோல்ஜர்ஸ் வந்து அந்த மரவள்ளிக்கிழங்கு தான் மேக்ஸிமம் சாப்பிட்டுட்டு அங்கே சர்வே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொன்னார். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம இப்போ நிறைய ட்ராப்பெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். அதாவது எப்படியெல்லாம் யோசித்து ட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ட்ராப்லலாம் வந்து எப்படி சிக்கியிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ராப்லலாம் தெரியாமல் காலை வச்சு விழுந்தோம், சோலி முடிஞ்சிச்சு. See that there are many spikes. Again, please. Sometimes they burn them to make it stronger on the top. You know, they coat the bamboo. This one here we call it seesaw trap. A water area. If someone step on it, their feet will look like this, and they slip all the way to the middle of this one. As long as their feet stuck, cannot bring it back because the design joint. So if we destroy the shoulder joint, they cannot use their arms, especially guns. So this one will look like this. Yeah, someone step in the middle. Window trap. Its mechanism looks like a bear trap, So someone step in the middle. Gonna keep their legs. வியட்நாம் வார் நடக்கும்போது சவுத் வியட்நாம் அப்புறம் அமெரிக்கா படைகளை எதிர்த்து நார்த் வியட்நாம்லேருந்து 2 குரூப் சண்டை போட்டாங்கங்க. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த் வியட்நாம் ஆர்மி, இன்னொரு குரூப் பார்த்திங்கன்னா வியட்காங்னு சொல்கிறாங்க. வியட்காங் அப்படின்னா யாருன்னு பார்த்தோன்னா இவங்களை வந்து கொரில்லா படைன்னு சொல்லுவாங்கங்க. இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சீக்ரெட்டாக இந்த காட்டுக்குள்ளே தங்கி அமெரிக்காவை எதிர்த்து போர் புரிகிறாங்க. எதனால் இந்த காடை இவங்க சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த டைமில் இந்த இடத்துல 6 வில்லேஜஸ் இருந்திருக்கு. ஸோ மக்களாக சேர்ந்து யாருக்கும் தெரியாமல் அவங்களோட மிங்கிள் ஆகிடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு இப்படி ஒரு இடத்த தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க.
இந்த டனல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட சிறப்பான செயல்னே சொல்லலாங்க. இங்கே சோல்ஜர்ஸாக இருந்தவங்கலாம் எப்படி சமைச்சு சாப்பிட்ருப்பாங்க, எப்படி இங்கே இருக்கிறது தெரியாமல் சமாளித்து தப்பிச்சிருந்துருப்பாங்க, மழை காலங்களில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு இன்னும் ப்ரீஃபாக நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பேசியிருக்கோம். பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க மக்களே. Just want to show you the sandals. Nothing special, right? Nothing special. It's made out of rubber tire. You see this one? It's the straps. So they have a small techniques to get all the straps all the way from here to here with no glue at all. So they use the rubber in order to keep them very strong. Very strong. Yeah. Very tight. Okay. But is there any special about this one or not? This one I want to show you. Here's the normal sandals. Nothing special, right? Toes, heels, the straps look like this. Nothing special. Yeah. But when I replace one of these into this one, now can you see there's something different? The straps looks the same. Same one. Okay, nothing special. But the shape. It's reversible. It's look different. It reverse. Reversible. So imagine someone walk with a sandal like this. 1, 2, 3, 4. And you see the footprints? Yeah. Footprints. Yeah. Maybe I show you back for Look like this. Okay. It looks like when you walk and put the foot like this. Yeah. Yeah. Not really. They just need to move forward. Okay. But the footprints will do the work. Yeah, like this. Almost impossible to recognize You know how different- which direction that they travel. 50-50. We change this one before we make in front. This one we make in the back. Sometimes I can turn See it? You kind of got And second, I know I said one bullet is 60,000 Vietnam dollar, but you have to take at least 10 bullets minimum Yeah. for one person. So one person. இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவோட கடைசி ஸ்பாட்டுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். எங்கன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் தான். சினிமா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இல்லை மக்களே, ஒரிஜினல் கன் ஷூட்டிங்க்கு தான் வந்திருக்கோம். மினிமம் 10 புல்லட்ஸ் வாங்கணும் பர் பர்சனுக்கு. 600 வியட்நாமீஸ் டாங் ஆகும். பே பண்ணி தான் வாங்கணும். இது வந்து இந்த பேக்கேஜில் சேராது. இஷ்டப்பட்டவங்க பே பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அண்ட் நம்ம ஷூட் பண்ண புல்லட்ஸை செயினாக மாற்றி நம்ம வாங்கிட்டும் போகலாம். பட் இங்கே தான் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது. என்ன ப்ராப்ளம்னா, நம்ம இந்த புல்லட்ஸை எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஃப்ளைட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. செக்யூரிட்டி செக்கில் வந்து அவங்களே எடுத்து வச்சுக்குவாங்க. ஸோ நம்ம கஷ்டப்பட்டு வாங்கிட்டு போய் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ வாங்குறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சுக்கோங்க. No sé, o sea, está enamorado más de una manera. அப்புறம் ஷூட் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிட்டோம். செம்ம சவுண்டாக இருந்துச்சுங்க ஷூட் பண்ணும்போது. ரிட்டன் போகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 2 hours ஆச்சு. நம்ம வந்து ஒரு 3 o'clock அப்படிங்கிற நம்ம ரூமுக்கு போயிட்டோம். ஸோ ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா 2 places வந்து நம்ம விசிட் பண்ணியிருந்தோம். நிறைய புது புது ஃபுட்டெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். அதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் மக்களே. ட்ரிப்பை பற்றினா ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கிளியர் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். until then bye bye from ஏகா பாலா. பாய்.